بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا يا قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Al-Furqan untuk jalan satu kelas tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada bab al-muraqabah. Naam, dan kita sudah sampai pada hadis 64. Hadis 64. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis 63 yang last kita tamat padanya tentangnya. Hadis itu an Anas bin radhiyallahu an qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Tentang amalan-amalan yang di zaman Sayyidina Anas kata di zaman itu, zamannya apabila sebut hadis itu kata adalah pada amalan-amalan yang kamu buat. Amalan itu adalah halus sangat, amalan yang kecil sangat. Di mata kamu adalah rasanya itu tak ada apa. Tetapi amalan seperti itu di zaman Nabi Muhammad SAW, kami rasa amalan itu adalah kira amalan yang besar daripada dosa yang besar. Subhanallah. Jadi kalau kita lah kelas kita tamat pada kelas yang sebelum ni, kita kata bagaimana dengan amalan-amalan di zaman kita ini, dengan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan semua biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebut tentang di kelas yang sebelum ni tentang amalan, kita kata orang yang bertakwa, yang sayang Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia jaga dirinya, adalah dia akan pandang walaupun itu dosa yang kecil, dia akan rasa itu adalah dia buat salah yang besar, maka dia akan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis 64 Al-Khamis, dalam hadis yang kelima dalam bab muraqabah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, متصل الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلمه في الدارين اللهم آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. نعم. بسم الله. نعم. حديث والغيرة بفتح الغين وأصلها نعم. الحديث حديث أنا نقول لما الحديث السادس. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه فقذاره وأعطي لونا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك الراوي. فأعطي ناقة عسراء فقال: بارك الله فيهما. نعم، عشراء. نعم. فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد نعم قال: أن يرد الله إلي بصري.
فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة وشاد والدا. نعم. فأنتج هذان وولد هذا. نعم. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. نعم. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بغير والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك. ألم تكن أبرص يغذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فيصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. نعم. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. متفق عليه. والناقة العذراء. نعم بضم أو العذراء. نعم العشراء. نعم بضم العين وفتح الشين العشراء. العشراء. نعم هكذا. وبالمد هي الحامل. قوله أنتج. وفي رواية أنتج معناه تولد. نعم هذا تفاعلي تتران كان نعم معناه تولد الناتج ناقتك القابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد ولد هذا بتشديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة في المولود، والناتج والقابلة بمعنى ولكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك. نعم. الحاء المهملة والميل، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم، أي على فوات طولها. حديث ستروسنيا تأخذ كتاب شدوة دو حديث فسوف تدران كان إن شاء الله. حديث ستروسنيا عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. نعم وتمنى على الله. لأن هذا روايات اللين وتمنى على الله الأماني يوجا. هذا روايات. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها. نعم. حديث 602 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. حديث 602 عن عمر بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. نعم. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره. نعم. جميل جدا.
habis waktu. Okey. Silakan Ustazah bagi bacaan terjemahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 64 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh Allah cemburu dan cemburunya Allah bila seorang hamba-Nya melakukan hal yang telah diharamkan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 65 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang Bani Israel. Satu terkena kusta, satu lagi botak dan terakhir buta. Allah ingin Allah ingin menguji mereka. Lalu dia mengutus kepada mereka seorang malaikat. Malaikat mendatangi yang terkena kusta. Lalu berkata, apa yang engkau inginkan? Ia berkata, warna kulit yang bagus dan penyakitku yang membuat orang jijik kepadaku menjadi hilang. Lalu malaikat menyentuhnya. Seketika hilanglah penyakitnya dan warna kulitnya berubah menjadi elok. Kemudian malaikat berkata, harta apa yang engkau sukai? Ia berkata, unta atau sapi. Ia lalu diberi unta yang sedang hamil. Malaikat berkata, semoga Allah memberkahi hartamu. Kemudian malaikat mendatangi yang botak. Lalu berkata, apa yang engkau inginkan? Ia berkata, rambut yang bagus dan penyakit di kepalaku menjadi hilang. Lalu malaikat menyentuhnya. Seketika hilanglah penyakitnya dan rambutnya berubah menjadi bagus. Kemudian malaikat berkata, harta apa yang engkau sukai? Ia berkata, sapi. Ia lalu diberi sapi yang sedang hamil. Malaikat berkata, semoga Allah memberkahi hartamu. Kemudian malaikat mendatangi yang buta. Lalu berkata, apa yang engkau inginkan? Ia berkata, Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat manusia. Lalu malaikat menyentuhnya seketika Allah mengembalikan penglihatannya. Kemudian malaikat berkata, harta apa yang engkau sukai? Ia berkata, kambing. Ia lalu diberi kambing yang sedang hamil. Malaikat berkata, semoga Allah memberkahi hartamu. Kemudian haiwan ternak mereka bertiga berkembang biak. Yang ini memiliki unta satu lembah, yang ini memiliki sapi satu lembah, dan yang ini memiliki kambing satu lembah. Kemudian malaikat mendatangi yang pertama dengan bentuk orang yang terkena kusta, lalu berkata, aku orang miskin, aku dalam perjalanan dan pembekalanku habis. Aku tidak mungkin sampai ke tempat tujuan kecuali dengan kurnia Allah. Kemudian bantuanmu. Aku meminta kepadamu atas nama Zat yang memberimu warna kulit yang elok dan unta yang banyak. Sudilah engkau memberiku sedikit harta untuk meneruskan perjalananku. Ia berkata, tagihan yang harus aku bayar sangat banyak. Kemudian malaikat berkata, sepertinya aku kenal engkau. Bukankah engkau dulu miskin terkena kusta sehingga orang-orang jijik melihatmu? Lalu Allah memberimu kurnia. Ia berkata, sungguh harta ini aku warisi dari pendahuluku para pembesar. Malaikat berkata, jika engkau berdusta, Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua dengan bentuk seorang berkepala botak. Lalu mengatakan hal yang serupa. Ternyata ia menjawab dengan jawapan yang sama. Maka malaikat berkata, jika engkau berdusta, Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga dengan bentuk seorang yang buta. Lalu berkata, aku orang miskin, aku dalam perjalanan dan bekalanku habis. Aku tidak mungkin sampai ke tempat tujuan kecuali dengan kerana Allah. Kemudian bantuanmu. Aku meminta kepadamu atas nama Zat yang mengembalikan penglihatanmu dan mengurniakanmu kambing yang banyak. Sudilah engkau memberiku sedikit harta untuk meneruskan perjalananku. Ia berkata, dahulu aku buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah sesukamu dan sisakan sesukamu. Demi Allah, aku tidak keberatan engkau mengambilnya kerana Allah. Malaikat berkata, jaga hartamu, Allah hanya menguji kalian. Dan sungguh Allah telah redha kepadamu dan murka kepada dua temanmu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 66 dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda,
Orang yang pintar adalah orang yang senantiasa memuhasabah dirinya dan beramal sebagai persiapan untuk sesudah kematian. Orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan mendapat kemenangan dari Allah. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Hadis 67 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bentuk sempurnanya keislaman seseorang ia meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Derajat hadis ini hasan, hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain. Hadis 68 dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, jangan seorang suami ditanya penyebab ia memukul isterinya. Hal itu tergantung muraqabahnya kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. نعم، حديث 64. إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. Hadis ini adalah Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu, dan cemburunya Allah apabila seorang hamba-Nya melakukan yang diharamkan, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yani insan maksudnya manusia adalah kena malu jika dia lakukan benda yang haram. Sebab dia lakukan benda ini Allah muttali' alaih. Kita ni dah jarang belajar bab muraqabah. Jadi apabila dia lakukan benda yang haram, kena malulah. Allah Subhanahu wa taala lihatnya apa yang dia lakukan, apa dia buat. Jadi apabila jatuh di hati seorang adalah Allah Subhanahu wa taala muttali'un alaih, maksudnya Allah Subhanahu wa taala lihatnya apa yang dia lakukan, maka dia akan malu. Perlulah malu. Perlulah kita malu pada apa yang amalan yang kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala dah haramkan benda itu. Contoh pada amalan-amalan itu, jadi kita kena usaha untuk jaga diri kita, muraqabahkan diri kita. Nah, untuk tidak melakukan benda yang haram. Seperti mana saya cakap di kelas yang sebelum ini, orang yang salih, dia akan pandang kepada amalan, walaupun amalan itu amalan yang kecil, tetapi baginya adalah itu kira amalan yang besar. Apabila orang jalan dekat dunia ini dengan cara dia jaga dirinya untuk tidak melakukan kesalahan, jaga dirinya untuk muhasabah dirinya, maksudnya untuk kalau dia lakukan amalan yang tidak betul, dia cepatlah pergi kepada istighfar, taubat dan sebagainya. Maka dia akan selamat di dunia ini. Tetapi kalau ada orang dia amalkan dan dia tak malu, tak rasa dia buat salah, seperti mana kata-kata sebelum ni adalah in lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika tidak malu, buat apa yang nak buat. Na'udzubillah. Malu itu adalah kalau tidak ada pada orang, dia akan lakukan apa-apa yang dia rasa, buat je. Tak ada, boleh buat je. Orang yang beriman bukan seperti itu. Orang yang beriman, dia akan jaga dirinya, akan jaga amalannya, akan jaga muamalatnya, lidahnya, tangannya, anggotanya, semua akan jaga, sebab benda itu akan jadi di hari kiamat nanti, akan saksi apa yang dia lakukan badannya. Lidahnya akan saksi apa yang dia kata, tangannya apa yang dia lakukan, kakinya pergi ke mana dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Hadis yang seterusnya, حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة نعم من بني إسرائيل. Hadis ini ceritakan tentang 3 orang daripada Bani Israel. 3 orang daripada Bani Israel.
Satu adalah terkena kusta dan satu lagi adalah buta. Naam, satu adalah kena kusta, satu lagi buta, botak. Afwan, bukan buta. Satu buta dan satu botak. Naam, tiga orang. Kusta, botak dan apa? Buta. Tiga orang ini abros, aqra' dan juga a'mas. Abros maksud kusta dan aqra' botak dan a'ma adalah buta. Naam. Arada Allah an yabtaliyahum fab'atha ilaihim malakan. Allah Subhanahu wa taala nak ujikan pada orang itu. Allah Subhanahu wa taala hantar badannya satu malaikat. Fa'atal abras faqal ayu syai'in ahabbu ilaik. Kata pada orang yang kusta, apa yang benda yang kamu suka? Qala lawnun hasan wa jildun hasan wa yadhhab anni alladhi qad qadirani an-nas. Kata badannya, apa yang kamu suka? Kata warna yang indah, yang bagus, dan jildun hasan, dan kulit yang baik, yang tak sakit. Sebab seperti mana kita tahu adalah orang yang kusta adalah kulitnya macam putih dan macam orang nampak macam luar biasa, tak biasa. Jadi kadang-kadang ada orang macam tak suka nak tengok, tak suka nak muamalah dengan orang seperti itu. Ha. Jadi orang itu macam dia rasa macam benda ni kalau boleh tak nak. Jadi malaikat apabila tanya ni, apa yang kamu nak? Dia kata launun hasan, warna yang biasa lah, warna seperti setiap orang. Naam. Naam. Dan juga wajildun hasan, kulit yang baik. Wa yadhhab anni alladhi qadirani nas, dan pergi pada aku ni adalah hilang pada aku tu apa yang manusia tak suka pada aku tu, pada tentang kulitnya. Famasahahu fadhahab anhu qadarahu wa u'tiya launan hasanan. Maka malaikat adalah dan menunjukkannya dan apa dan sekitan itu hilang semua. Naam. Wa u'tiya launan hasanan, dan beri badannya warna yang cantik, yang bagus. Naam. Menjadi elok kemudian macam tak ada sakit apa-apa. Qala fa ayyul mali ahab. Bukan malaikat buat itu saja. Tanya badannya, apa nak pada harta? Apa yang kamu suka daripada harta? فأي المال أحب إليه قال الإبل أو البقر. Kata ibil, unta ataupun lembu, bakar. Syakkar rawi, ini adalah maksudnya pada riwayat hadis ini ataupun ini, salah satu. Unta ataupun lembu. Fa'u'tiya naqatan ushra. Maka diberi badannya adalah satu naqah, unta maksudnya. Naam. Unta, naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. نعم. فأعطي ناقة عشرة بدنيا ممتاز. فقال بارك الله لك فيها. Dan kata badannya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkati pada kamu, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kamu. Barakallahu laka fiha. Dan semoga berkat benda itu yang kamu dapat. Nah, fa'atal aqra'. Kemudian pergi kepada orang yang botak. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Kata badannya, apa yang kamu suka? Qala sya'run hasan. Kata adalah nak rambut yang cantik, rambut yang baik. Wa yadhhabu anni hadha alladhi qadirani nas. Dan pergi pada aku ni adalah ini, dan orang yang tak nak dengan saya sebab hal seperti itu yang berlaku pada saya. Jadi saya nak balik, saya nak sihat, nak balik macam biasa. Tidak ada apa-apa masalah seperti itu. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Kemudian tanya badannya, apa yang kamu suka daripada harta? Qala al-baqar. Kata apa? Lembu. Fa utiya baqaratan hamilan. Maka diberi badannya adalah satu lembu yang ada satu lembu yang hamil. Naam. Wa qala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat kata badannya apa? Wa qala barakallahu laka fiha. Semoga adalah berkat pada badannya. Kemudian datang kepada orang yang ketiga, orang yang buta.
orang yang tak nampak. Fa'ata il a'ma. Faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik? Kata padanya, apa yang kamu suka? Qala an yarudda Allahu ilayya basari. Kata, aku suka ni Allah SWT pulangkan apa saya boleh lihat seperti biasa. An yarudda Allahu ilayya basari fa ubsira nas, untuk lihat manusia. Famasahahu faradda Allahu ilaihi basarah. Maka malaikat menyentuhkan badannya, sentuhannya, apa, orang orang itu balik seperti biasa, dia boleh lihat. Faradda Allahu ilaihi basarah, kemudian Allah beri badannya boleh lihat balik seperti biasa. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Kemudian tanya badannya, apa yang kamu suka daripada harta? Qala al-ghanam. Jadi dia kata apa? Adalah kambing. Ha, dia kata apa? Al-ghanam, kambing. Fa'u'tiya syatan wahidan. Nah, maka beri badannya adalah satu syah, maksudnya kambing yang adalah juga dia kira adalah hamil juga, adalah fa'antaja hadhani wa wallada hadha. فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. نعم. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri pada orang orang itu adalah apabila tanya badannya apa yang kamu suka daripada harta, kata apa? Kata kambing. Maka Allah Subhanahu wa taala beri badannya juga kambing badannya. فأنتج هذان وولد وولد نعم هذا فكان لهذا واد من الإبل. Kemudian adalah Allah Subhanahu wa taala beri pada setiap orang, beri pada orang itu adalah beri badannya wadi. Maksud pada wadi, naam. Naam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diberi badannya wadi. Wadi maksudnya pada kalimah wadi adalah macam kita kata kalau di antara dua bukit, di antaranya itu adalah Banggil Wadi. Dia tempat yang besar di antara dua bukit itu, penuh dengan apa? Penuh dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Penuh dengan ibil, wadi minal ibil, satu tempat penuh dengan bada unta, dan satu tempat penuh dengan lembu, satu tempat lagi penuh dengan apa? Dengan kambing. Maksudnya diberi pada orang itu harta yang banyak, pada lembu, kambing, dan juga unta. Thumma innahu atal abras. Naam. Thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian datang kepada orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang pertama yang kusta, datang badannya dengan hayat في صورته وهيئته. فقال رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري. Datang pada orang yang pertama, yang kusta itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan orang miskin, orang yang musafir, dalam keadaan musafir, dan dia perlu bantuan pada orang yang lain. Kemudian kata badannya, fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik. Yani maksudnya, saya minta tolong pada kamu. Saya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan minta pada kamu tolong saya. Fa as'aluka, semua kata apa? As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan. Saya tanya kamu pada dengan Allah Subhanahu wa taala yang beri pada kamu warna yang cantik itu, kulit yang cantik, yang bagus. Wa jild al-hasan, kulit yang baik. Wal mal, dan harta-harta yang banyak ini, ba'iran, ataballaghu bihi, ba'iran ataballaghu bihi fi safari. Beri pada aku adalah satu binatang yang Allah beri pada kamu untuk apa? Untuk saya musafir, untuk adalah jadi zat untuk aku di dalam keadaan musafir. Faqal al-huquq katsira. Maka orang itu kata adalah huquq katsira, adalah tanggungjawab banyak. Tanggungjawab saya adalah banyak sangat. Maksud dia tidak beri badannya. Faqal ka'anni a'rifuka. Kemudian orang itu kata apa? Itu adalah sepatutnya itu adalah sebenarnya malaikat. Tapi orang itu tidak tahu. Kata badannya, ka'anni a'rifuka, macam saya kenal kamu ni. Alam takun abras, bukan kamu dulu adalah dalam keadaan kamu kusta dulu?
Yaghdarukan nas, manusia semua lari pada kamu, tak nak dekat pada kamu. Faqiran, kamu adalah orang yang fakir. Fa'ataka Allah, kemudian Allah SWT beri pada kamu. Faqal innama waristu hadzal mal. Allahumma shalli ala sayyidina. قال ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله وقال إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. Kata bukan kamu dulu adalah orang yang miskin, orang orang tak nak dengan kamu, nak jauh pada kamu sebab perkataan kulit kamu dan seperti itu. Faqal faqiran, orang yang miskin juga. Faqala innama waristu hadzal mal kabir an kabir. Dia kata jawab apa pada orang itu? Kata saya sebenarnya duit itu dapat, harta-harta ini dapat daripada keturunan-keturunan yang dahulu. Maksudnya ini adalah semua harta yang saya dapat. Dia tak macam tak ingkar ataupun dia tak jujur, tak cakap apa yang ini ya Allah Subhanahu Wa Taala yang beri padaku ni semua. Semua kata apa? Ini adalah miras, macam harta miras, harta macam daripada orang yang dahulu semua dia dapat. Nah, faqala in kunta kadhiban, kemudian kata padanya, jika kamu nipu tentang bab ini, fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Semoga Allah SWT jadi balik kamu dalam keadaan seperti sebelum ini. Wa atal aqra, kemudian pergi kepada orang yang botak. Fi suratihi wa hayatihi faqala lahu misla ma qala li hadha. Kemudian dia dalam keadaannya seperti itu dan kata pada orang itu seperti mana kata untuk orang yang sebelumnya. Maksudnya saya adalah dalam keadaan musafir dan perlu bantuan padamu. Saya minta bantuan pada Allah dan kemudian saya minta pada kamu untuk bantukan saya dalam keadaan saya ini. Waradda alaihi misla ma radda hadha. Kemudian orang yang kedua, yang botak itu, kata seperti mana kata orang yang kusta. Faqala in kunta kadiman fasayyaraka ila ma kunta. Kemudian kata padanya, jika kamu tipu, ha, maka semoga kamu balik ke dalam keadaan seperti sebelum ini. Wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Kemudian datang pada orang yang ketiga, iaitu orang yang buta. Dia tidak nampak. Naam. Faqala rajulun miskin. Kata padanya, aku ni adalah orang yang miskin. Wa ibnu sabil. Maksudnya adalah saya dalam keadaan musafir. Inqata'at bi al-hibalu fi safari. Semua saya dalam keadaan macam perlu bantuan. Fala balagha li al-yawm illa billahi summa bik. Saya akan sampai ke tempat yang saya nak pergi dengan izin Allah dan juga dengan bantuan daripada kamu. As'aluka billadhi radda alaika basarak. Saya minta kamu dengan orang yang pulang pada kamu, mata kamu boleh lihat semula. Naam. Syatan ataballagu biha fi safari. Beri pada aku ni satu syat, satu kambing. Naam. Untuk bantu aku dalam keadaan apa? Dalam keadaan musafir. Maksud jadi zat untuknya. Faqal qad kuntu a'ma faradda Allahu ilayya basari. Dia kata aku ni sebelum ni orang yang buta. Naam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ulang pada aku ni boleh lihat seperti biasa. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Maka kamu nampak ni ada banyak, berapa banyak pada kambing tu, pergilah ambil apa yang kamu nak dan tinggalkan apa yang kamu tak nak. Maksud pergilah sebab dia tahu ini semua pada Allah, dia ada yakin semua itu adalah pada Allah, datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata padanya, pergi ambil apa yang kamu nak, ambil je. فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. Apa yang kamu ambil, ambil je. Ini adalah semua milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu ambil ni kerana Allah. Pergi ambil je. Faqala amsik malak. Kemudian kata padanya, pegang apa yang Allah beri pada kamu. Fa inna mabtulitum. Sesungguhnya adalah ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqad radiyallahu anka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah ridha atasmu. Yani orang yang ketiga, orang yang buta. Nah, faqad radiyallahu anka, Allah Subhanahu wa taala ridha atasmu, wa sakhita ala sahibaik. Dan Allah Subhanahu wa taala marah daripada dua orang yang lagi, orang yang buta dengan orang yang kusta. Naam. Hadis muttafaqun alaih.
Hadis ini apa mengajar pada kita? Orang tidak ingkar pada fadlullah subhanahu wa ta'ala alaih. Pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri padanya. Dan hadis ini mengajar pada kita muraqabah. Yani orang yang dia yakin dan dia dah rasa seperti mana orang yang ketiga, orang yang buta itu, dia tahu ini pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala yang beri badannya dengan yakin. Dia ada rasa yakin itu adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia adalah muraqabah dirinya. Maksudnya apa yang dia nak kata semua Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi dia tidak tipu. Tapi dua orang yang lagi, orang yang botak dengan orang yang kusta, dua orang itu apa? Orang itu tipu. Kata ini harta kita dapat, harta ini harta adalah kita dapat daripada miras. Orang yang dahulu kita keturunan kita memang orang itu adalah kabir an kabir. Orang itu memang orang yang bela lembu dan bela unta. Dikata memang kita daripada keturunan yang macam tu. Jadi ini semua ini daripada bab ini macam miras. Ataupun kita panggil apa orang macam dia dapat miras itu lepas macam ayahnya ataupun keturunannya meninggal dia dapat semua itu jadi hartanya. Subhanallah. Tapi orang yang ketiga dia tidak tipu, jujur cakap dengan orang itu. Saya dia kata padanya pergi ambil apa yang kamu nak. Ini adalah semua sebenarnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ujikan orang itu supaya nak tengok apa yang dia lakukan pada balasan. Seperti ujian ini boleh berlaku pada kita ni masing-masing. Yang beri rezeki pada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bantu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini lalu dengan kita adalah apa? As'aluka billadhi radda alayka basar. Dia tanya kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia kata, "Demi Allah, kamu bantukan aku ni. Tolong saya." Dalam bab ini pun kita kena berhati-hati. Bagaimana kalau orang yang datang pada kita betul-betul dia perlu bantuan pada kita dan kita tolak. Itu adalah benda yang bahaya. Jadi mengajar pada kita juga kalau ada orang datang pada kita dan minta pada kita bantuan, kita tolaknya kalau kita tak ada tak boleh bantu dia ataupun kita macam katalah kita tak nak tolong ataupun ada sebab lah mungkin orang itu kita rasa tak betul dan sebagainya kita tolak dengan baik-baik. Tolak dengan baik-baik apa? Maksudnya dengan kata yang baik. Macam doa untuknya. Semoga Allah SWT beri pada kamu. Semoga Allah SWT murahkan rezeki kamu. Dia akan bagi pada kita dalam keadaan dia rida. Tapi kita tak beri badannya dan kita marah dia lagi, takut ini jadi ujian pada kita. Lepas tu apa yang nikmat yang Allah beri pada kita, Allah SWT tarik pada kita. Nauzubillah. Pada bab ini kita kena hati-hati dengan muamalah dengan orang orang tanya pada kita bantuan dan sebagainya. Kita bantu apa yang kita boleh, kita bantu dia, tolong dia. Kalau kita kita dapat ataupun atas apa-apa alasan kita tidak dapat, kita tolak dengan cara yang baik. Sebab kalau ada orang tanya kita dengan nama Allah Subhanahu Taala, turun aku ni dalam keadaan susah dan sebagainya, dan kita tak tolong badannya, itu adalah kira bahaya. Ha. Dan al-mar' yajib an yahtab dan orang kena hati-hati juga dalam keadaan seperti itu. Bukan nampak orang kata terus kata macam tu, oh kita terus bantu. Tak. Kita nak tahu dia ni orang ni betul ke tidak dan sebagainya. Jatuh dalam hati kita 50-50 sah. Kita boleh mampu untuk tolong je. Tapi kita dah rasa memang orang itu tipu dan sebagainya. Kita dah tahu hal ini. Okeylah, tolak dengan cara baik. Bukan jangan tu. Tolak dengan cara baik. Ha? Jadi adalah kita tolak dengan cara baik. Bagaimana? Dengan kata-kata yang baik. Kita kata badannya benda yang baik. Dan muraqabahkan diri. Muraqabahkan diri. Tengok, muhasabahkan diri. Tengok diri macam mana ni. Buat perbuatannya di masa marah. Bagaimana buat perbuatannya di masa keadaan ujian dan sebagainya. Tengok.
Bagaimana ini kita? Kita rida Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita harta, tolong kita, bagi pada kita macam-macam. Adakah di masa orang datang pada kita, kita akan tolaknya ataupun kita akan tolongnya? Jadi kita seperti mana saya sebut tadi, walaupun kita tolak, tapi kita tolak dengan cara yang baik. Tapi jangan sampai keadaan kita bohong, wala'iyazubillah. Yani macam orang tadi kata, aku ni macam orang yang pertama kata, aku ni ada hukuk, ada banyak tanggungjawab. Dia kata apa? Aku ni ada banyak tanggungjawab, tak dapat nak bantu. Sebenarnya tak ada apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ujikan ya apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridha atasnya semua. Tapi orang yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala radhi alaih. Allah Subhanahu Wa Taala ridha atasnya. Bahaya ini. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala kita semua dapat ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keridaan, dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita usaha insya-Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa tolong menolong pada orang, dan juga kita kalau tolak orang, kita tak dapat tolongnya, kita tolong doakan untuknya, tolak dengan cara yang baik, dengan cara dia rida, dengan cara dia tak ada macam contoh banyak di zaman kita ini, kadang-kadang ada orang datang pada kita, kita ni sebagai guru pun kadang-kadang orang ingat guru-guru adalah ni jutawan pun, duit banyak dan sebagainya. Jadi ini masing-masing tu subhanallah, dia tolong, kita tolong apa yang kita boleh mampu, kita tolong. Kita dapat bantunya, kita tolong bantunya. Tak dapat bantunya, sekurang-kurangnya kita tolong dengan cara, mungkin kalau orang itu ada perniagaan, kita tolong, kita iklankan, kita tolongkan dia. Jadi benda ini, tapi jangan tolak. Tak faham? Ini adalah benda ni kita kena jaga pada bab ini. Takut Allah Subhanahu Wa Taala ujikan kita balik. Sebab apa yang ada pada nikmat, ada pada kita, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ha, nak tengok kita apa yang kita akan lakukan di masa kita muda, di masa kita Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kemudahan banyak, apa yang kita lakukan, dan di masa kita susah apa yang kita lakukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis yang seterusnya, عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang fikiran dia bagus. Naam, man dana nafsah, orang yang muhasabah, memuhasabah adalah dirinya, dan beramal apa? Beramalkan untuk persiapan selepas dia mati. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia amalkan untuk selepas mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, dan orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsunya, mengikut pada nafsunya. Man atba'a nafsahu hawaha, ikut apa hawa nafsu, uh, dia tidak amalkan untuk akhiratnya, dia ikut apa nak buat je macam tu. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia harap pada Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya macam-macam, tapi dia tak amalkan. Dan dia tidak amalkan. Men- Orang seperti itu, al-kayyisu man dana nafsah, orang yang pandai, orang yang hebat, orang yang bagus, dia akan adalah muhasabahkan dirinya. Seperti mana kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabahkan diri sebelum datang satu hari, ada muhasabah untuk semuanya. Jadi muhasabahkan diri. Subhanallah. Apa yang kita akan dapat apabila orang dia sentiasa menjaga amalannya? Kita kena ada pada muamalat kita, amalan kita, apa yang kita lakukan, ada seperti mana timbangan, untuk timbang. Biasa orang timbang barang, timbang emas dan sebagainya. Kita kalau timbang adalah ada jenis-jenis. Ada timbang yang guna untuk apa? Untuk orang yang timbangkan benda-benda yang besar-besar dan sebagainya.
Dan ada orang yang timbangan tu adalah gunakan untuk emas ataupun emas. Itu timbangan untuk emas itu kalau sikit pun tak sampai 1 gram pun dia boleh kira. Kan? Sebenarnya amalan kita di dunia ini kena adalah pada diri kita seperti timbangan itu adalah muhasabah, tengok pada setiap amalan kita. Adakah amalan ini dapat badannya ridha Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Amalan ini adakah dapat badannya ridha Allah ataupun tidak? Contoh setiap amalan yang kita lakukan. Setiap amalan yang kita lakukan dapat ridha Allah ataupun tidak. Itu ni kira kena jaga pada amalan itu. Dan amalan itu walaupun amalan itu adalah sedikit. Walaupun amalan itu sedikit sangat. Ha? Seperti mana kita sebut tadi. Kita kena kira dengan macam timbangan untuk emas. Bawah 1 gram pun akan kira. Ha? Sebanyak zarah akan kira. Bagaimana itu? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Para siapa yang amalkan walaupun sebanyak zarah. Zarah itu sikit sangat. Tahu? Zarah tak ada sampai gram-gram. Sebenarnya amal mithqala dzarratin khairan yara. Allah sebut apa? Khairan yara. Walaupun amalan itu sebanyak apa? Sebanyak zarah. Khairan yara. Dapat kebaikan banyak. Khairan yara. Khairan, kalau ikutkan pada segi bahasa, khairan yara. Khairan adalah nakirah. Maksud, benda yang tidak tahu had untuknya. Tidak tahu adalah had untuknya. Hanya Allah SWT yang tahu berapa banyak. Khairan yara. Allah SWT tak sebut faman ya'mal mithqala dzarratin 1,000 pahala ataupun sejuta pahala. Sejuta mungkin itu lagi sikit daripada khairan. Sebab khairan itu hanya Allah SWT yang tahu berapa banyaknya. Dan juga di sama waktu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan juga orang yang lakukan amalan yang dosa, wa na'udzubillah, amalan yang tidak ada badannya ridhaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan itu sebanyak zarah pun adalah bahaya. Sebab syarr wa man ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. Mungkin ini adalah hisabnya dahsyat nanti di hari kiamat. Waliyahzubillah. Jadi amalan kita ini perlu kita amalkan. Setiap amalan kita cari adakah amalan ini akan dapat badannya ridhaan Allah SWT ataupun tidak. Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang pandai orang itu adalah yang amalkan untuk selepas mati. Dan orang yang pandai, dia akan pilih-pilih amalannya ataupun dia akan tapiskan amalannya, cari amalan yang terbaik dan dia buat. Dia akan fikir mana yang terbaik, dia lakukan. Dan sebab apa? Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum apa? Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Yang mana adalah yang baik amalannya, yang bagus amalannya. Ahsanu amala. Bukan adalah kata ayyukum aksaru amala. Bukan Allah SWT firman yang mana banyak amalannya. Tak, sebut yang mana baik, cukup baik adalah amalannya. Ahsanu amala, yang baik sangat amalannya. Jadi kita usaha insya-Allah jadi daripada orang yang amalkan untuk selepas mati kita. Maksudnya amalkan untuk masa akan datang, itu untuk hidupan yang benar-benar. Hidupan yang benar-benar itu adalah hidupan akhirat. Kita sekarang di satu stesen namanya dunia. Nanti akan pergi kepada alam barzakh. Alam barzakh itu adalah dalam kubur, adalah kita kena ada amalan kita di dunia ini bantu kita di masa akan datang, stesen yang akan datang. Kemudian adalah alam akhirat. Allahu a'lam berapa lama kita hidup di masa itu dalam alam barzakh dan akhirat. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang lemah, orang yang lemah ialah orang yang mengikut nafsunya. Dia nak jadi orang yang baik dan sebagainya tapi tak amalkan untuk jadi orang baik.
Dia nak jadi daripada orang yang dapat ridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak amalkan untuk dapat seperti itu. Bagaimana itu? Ha, jadi kita perlu untuk muhasabahkan diri kita untuk kita dapat insya-Allah Subhanahu Wa Taala jadi daripada yang orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala biiznillah. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-8 dalam bab muraqabah ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'nih. Allah. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Min husni islamil mar'. Apa maksud min husni islamil mar'? Yani pada tanda uh, kesempurnaan Islam orang adalah dia tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun dalam terjemahan dia letak apa tidak berfaedah. Tetapi maksud pada bab ini wallahu a'lam, tarkuhu ma la ya'ni, ditinggalkan sesuatu yang tidak ada berkaitan dengannya. Ha, benda ini contohnya adalah dua orang ada ada masalah dan sebagainya, dan orang tu boleh settlekan masalah sendiri. Awak janganlah nak campur-campur. Ha, contoh orang tengah cakap dengan orang dan sebagainya. Jadi nak tahu apa yang orang tu cakap, nak tahu semua kisah dan cerita. Sebab benda ni tak ada berkaitan, tak ada kena-mena dengan kamu. Kenapa nak tahu? Tinggalkan, tinggalkan. Tak payah kita nak campurkan diri kita dalam keadaan seperti itu. Benda itu tidak pada berkaitan pada kita, jangan campur. Di zaman kita ini banyaklah kita nampak dengan orang seperti itu. Macam nak tahu semua kisah. Nak dengar dari sini, dengar sana. Benda tak berkaitan pada kamu, tinggalkan. Jangan adalah nak campur tangan dalam bab ini. Benda itu adalah ada orang boleh settlekan sendiri. Jangan campur. Biarlah orang itu uruskan sendiri. Itu min husni islamil mar' tarkuhu ma la yani. Pada kesempurnaan, tanda kesempurnaan orang adalah dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat, yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Benda ini adalah orang itu boleh boleh settlekan sendiri. Dah, tinggalkan. Benda itu adalah kita adalah ada orang yang katalah contohnya ada kita dekat sini adalah satu bahagian daripada, contoh katalah pada orang yang uruskan untuk sesuatu itu. Kita tak payah campur dengan orang itu. Orang itu dia uruskan, ini urusan dia. Ini dia tahu mana yang lebih baik untuk masyarakat, mana yang lebih baik pada orang itu, dia akan lakukan. Jadi kita tinggalkan. Jangan kita campur dalam hal ini. Kita bukan ahlinya. Itu adalah min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Jadi hal ini tak berkaitan, tak ada kena-mena dengan kita. Tinggalkan. Itu adalah juga termasuk dalam bab muraqabah. Yani adalah benda itu adalah kita adakah benda itu ada untuk ada badannya keridaan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Tinggalkan. Tak payah kita lakukan. Benda itu adalah nak duduk macam nak cari benda aib orang dan sebagainya. Walayazubillah. Itu adalah benda tak ada nak duduk dengar kisah aib orang dan sebagainya. Apa yang jadi? Kenapa orang itu ada masalah dan sebagainya? Nak duduk dengar-dengar semua, nak tinggalkan. Janganlah campur dalam bab ini. Bab yang tidak berkenaan dengan kita, kita tinggalkan. Itu adalah di antara tanda kesempurnaan iman orang. Hadis yang seterusnya, An Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajul fima daraba imra'atah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Yani hadis ini jangan seorang suami ditanya, ini apa sebab dia pukul isterinya? Kenapa dia pukul isterinya? Apa sebabnya? Nah, hadis ini pun penting sebenarnya dalam kehidupan kita juga. Kadang-kadang tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Suami isteri kadang-kadang ada masalah dan sebagainya. Nah,
Masalah-masalah di antaranya adalah kebanyakan daripada masalah di antara suami dan isteri. Apabila masalah itu keluar daripada suami isteri, masalah itu akan lagi besar, bukan lagi kecil. Ini adalah benda yang kita kena faham betul-betul. Masalah di antara suami isteri, apabila dia keluar daripada suami isteri, pergi kepada keluarga, dia bukan akan lagi kecil, dia akan lagi besar. Dia akan lagi besar daripada bab ini. Jadi suami isteri adalah kena usaha untuk settlekan masalahnya sendiri. Apabila dia macam sampai tahap tidak boleh dan sebagainya, adalah baru adalah ada amalan yang lain, dan baru adalah apa, baru ada hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, diambil orang yang hakim daripada keluarga perempuan itu dan pada lelaki itu untuk settlekan masalah. Tetapi pada pendalaman adalah tentang kita dengar banyak pada guru kita tentang bab ini, masalah di antara suami isteri adalah cara nak habiskan masalah itu adalah dengan dua-dua. Apabila campur tangan, itu adalah akan jadi menambahkan masalah, bukan akan kurangkan masalah. Kecuali dalam ada keadaan-keadaan memang yang perlu keluarga campur dalam bab ini. Jadi pada hadis ini, la yus'alur rajul fima daraba imra'atah. Ini hal dia dengan isterinya. Janganlah nak sibuk-sibuk nak bagi tanya, apa isteri kamu buat apa? Ya, contoh orang di jiran sebelah dia pukul isterinya. Nauzubillah. Jadi pergi kutuk pintu. Kenapa pukul isteri kamu? Apa hal? Sudah, itu isteri dia. Biarnya. Kalau kita nak cakap apa-apa, kita bagi solat ala Nabi, contohnya kita sebut dalam suami rehatlah sekarang malam, contoh katalah kalau setiap malam, katalah sekarang malam, cubalah settle masalah kamu suami isteri tanpalah adalah suara keluar dan sebagainya. Kita mungkin kita boleh cakap benda yang tidak macam tidak ada campur dalam bab ini. Tak adalah kita tanya kenapa kamu pukul dia dan sebagainya. Oh, nak lawan dengan dia. Tak, ya, itu bukan kerja kamu. Itu bukan kerja kamu. Ini adalah berkaitan dengan hadis yang sebelum ni. Min husni islamil mar' tarkuhu ma la yani. Daripada kesempurnaan Islam orang, tinggalkan sesuatu yang tidak kena badannya. Dah dia boleh settle. Suami isteri tu boleh settlekan sendiri. Ada keadaan-keadaan yang na'udzubillah min zalik, mungkin adalah sampai na'udzubillah macam jinayah dan sebagainya, itu adalah keadaan lain. Tapi itu adalah orang jilid, orang apa. Ada hal, ini halnya. Buat macam tak dengar. Tinggalkan orang tu boleh settlekan masalahnya sendiri. Naam. Adalah hak-hak untuk jalan. Takkan ada orang nak pukul isterinya dekat jalan dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Orang seperti itu adalah mungkin kita boleh report dia. Contoh ya, kamu dekat jalan, ada hak untuk jalan. Kamu ada masalah dengan isteri, kamu settlekan di rumah. Bukan depan orang. Ada masalah dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Jadi seperti pada bab-bab seperti ini, kita usaha untuk tidak campurkan dalam bab seperti ini. Sudah, rasa dah tak tahan. Orang itu hari-hari masalah. Hari-hari masalah. Kita, contoh jiran kita, orang khususnya orang yang duduk bangunan dan sebagainya. Ha? Orang yang rapat, rumah rapat-rapat dan sebagainya. Kalau dia nampak macam tu, mungkin dia adalah ada nasihat dan sebagainya dengan cara elok-elok. Dia nampak tak ada manfaat, dia bagi report. Tapi bukan adalah pada orang itu nampak macam ini mengganggu jiran, hari-hari ada masalah dan jinayah, nauzubillah. Macam kisah-kisah yang kita dengar kadang-kadang, pada orang ambil pada duit keluarganya dan sebagainya. Ada, subhanallah, ini macam masalah-masalah yang perlu disettlekan, tak boleh berterusan seperti itu. Jadi hal seperti ini adalah campurkan tangan daripada keluarga, mungkin keluarga isteri dan keluarga suami, untuk settlekan masalah itu. Naam. Dan pada bab ini, barakallahu fikum, yang penting pada hadis ini, la yus'alur rajul fima daraba imra'atah, bukan maknanya adalah itu pada hadis ini orang lelaki boleh nak pukul isterinya. Tidak boleh seperti itu juga. Tidak ada sebab yang menyampaikan adalah keadaan ataupun level itu tidak boleh lakukan. Nah, dan pada bab ini adalah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdu pada kita, muraqabahkan diri kita dalam semua keadaan, dalam keadaan marah, dalam keadaan dalam semua keadaan kita, dalam keadaan kita untuk muraqabahkan diri pada muamalat dan bagaimana lakukan di masa kita dalam keadaan marah dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua dan mengingatkan pada diri saya dan kepada semua orang yang hadir dengan saya bab muraqabah ini adalah di antara bab yang sangat penting. Bab yang sangat penting. Barang siapa yang dia faham bab ini betul-betul dan juga dia amalkan dengan bab ini, insya-Allah dia akan selamat di dunianya dan juga di akhiratnya biiznillah subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan masuk kepada bab at-taqwa, bab taqwa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. InsyaAllah bab yang akan datang akan terangkan pada kita juga tentang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan maksud badannya dan bagaimana dengan hal orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri badannya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan badannya, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dengan takwa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan settlekan masalah-masalah dan murahkan rezeki orang daripada tempat yang dia tak sangka dari mana tiba-tiba dapat kebantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah semua dapat dengan takwa Allah Subhanahu Wa Taala, dapat dengan takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana adalah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita akan belajar pada kelas yang akan datang. Man akramun nas, orang tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baik, siapa yang akramun nas, orang yang baik pada manusia itu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atqakum, orang yang bertakwa. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita insya-Allah di kelas yang akan datang. Mudahkan untuk kita insya-Allah untuk berterusan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal maut ala al-islam bila mihnati wal imtihan bihaq wal adnan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina wa ala alihi wasallam. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ولا انك انت التواب الرحيم ارحم الراحمين الرحيم. ربنا يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين امامه. ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا عن والدينا عن أمة محمد استرنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا عالما بكل حال يا من لا يخفى عليه حالنا يا من اليه مردنا نسالك يا الهنا ان تنقلنا من هذا الحال الى حال يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين أمامك. ربنا إنك أنت الشافي المعافي اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum wa jazakumullah ala kulli khair. Terima kasih banyak pada yang semua yang hadir pada hari ini. Semoga insya-Allah apa yang kita kongsikan dengan semua ada manfaat biiznillah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Waalaikumsalam Syekh. warahmatullahi Kasih. wabarakatuh. Terima Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.